জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর গুরুর সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায়
च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे श्रीमन्ताय वरिष्ठाय नमो क्लिष्टकर्मणे। নবকুমার চতুষ্পটির আরেকটা অধ্যায়ে তোমাদেরকে স্বাগত। আমরা ছিলাম শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার একাদশ অধ্যায়ে। একাদশ অধ্যায়ের কি নাম? বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। ও আজকে শ্লোকগুলো কি বলবে? ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতায়ুৎসব মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিম অকুর্বত সঞ্জয় यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्मा ते सङ्गस्तु कर्म। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्धौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। विहाय कामान्यः सर्वान् पुंश्चरति निष्क्रियः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्धा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। कार्पण्यदोषोऽपहतो स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयः सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे विश्वस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्ष्यस्यामि मा शुचः। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिवोषु दुष्करम्। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तुप्रहितम् अस्नामि प्रयतात्मनः। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम्। अनन्यः चिन्तयन्तः मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अपि चेत् सुदुराचार भजते मामनन्यभक् साधुरेव समन्त्यभ्य सम्यग् व्यवसितो हि सः। मत्यापरतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि शरणमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। আমরা ছিলাম 11 নম্বর অধ্যায় বিশ্বরূপ দর্শন, বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। তার দ্বিতীয় শ্লোক আমরা দেখেছি কালকে, তাই না? আজকে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্লোক আমরা দেখব। আমার সাথে সাথে তোমরা উচ্চারণ করো। एवमेतद्यथात् त्वमात्मनं परमेश्वर त्वमात्मानं 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 परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम् पुरुषोत्तम द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम् पुरुषोत्तम ऐश्वरम् पुरुषोत्तम। एवमेतद्यथात् त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। পুরুষোত্তম, হে পুরুষোত্তম, ত্বম আত্মানম, আপনি নিজেই নিজেকে, যথা আত্ম, যেমন বলেছেন, এতৎ এবং, তা বাস্তবেও তেমনই। পরমেশ্বর, হে পরমেশ্বর, তে আপনার ঐশ্বরম রূপম, ঐশ্বরিক রূপ, দ্রষ্টুম ইচ্ছামি, আমি দেখতে চাই। অর্জুন বলছেন, হে পুরুষোত্তম, আপনি নিজেই নিজেকে যেমন করে প্রকাশ করেছেন বিভূতি যোগে, বাস্তবেও ঠিক তাই। কিন্তু হে পরমেশ্বর, আপনার ওই ঐশ্বরিক যে রূপ, সেটা আমি দেখতে চাই। আপনি যে বলছেন যে আপনার এক অংশে সমস্ত জগৎ স্থিত হয়ে আছে, আমি সেটা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করছি। আমি এর মধ্যে বিন্দুমাত্র কোথাও অবিশ্বাস করছি না, কিন্তু সেটা একভাবে যদি দেখতে পেতাম, সেই ভাবটা যদি দেখাতেন আমাকে, এই রূপটা যদি আমি কোনোদিন দেখতে পেতাম, তাহলে আমার খুব ভালো লাগতো। তাই তিনি বলছেন এখানে পুরুষোত্তম, আপনি এই সমস্ত জগতের সবচেয়ে উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ, তাই আপনি পুরুষোত্তম। আপনি ক্ষরের অতীত, অক্ষরেরও অতীত।
তাই সমস্ত শাস্ত্র বেদ আপনাকে পুরুষোত্তম বলে অভিহিত করে। এই পুরুষোত্তম, আপনার আপনার যে ওই অলৌকিক প্রভাব, অলৌকিক সামর্থ্য, যা আপনি নিজেই বর্ণনা করেছেন, আত্মান তমাত্মানম তম আত্মানম, আপনিই বলেছেন আপনার সম্বন্ধে। আপনি কি কি বলেছেন? যেমন আমা থেকে উৎপন্ন হয়ে আমাতেই সমস্ত কিছু লীন হচ্ছে, আমা ভিন্ন এর কোনো কারণ নেই। যৎকিঞ্চিৎ জগত্যম জগৎ নান্য কিঞ্চিদ অস্তি ধনঞ্জয়। এটা যখন আপনি বলছেন, তখন আপনি আপনাকে প্রকাশ করছেন। এই সবকিছুই আপনি সেই বসুদেব, ব্রহ্ম, আধ্যাত্মা, কর্ম, আদিভূত, আদিদৈব, আদিযজ্ঞ, আদি আদি যত কিছু, সব আপনি স্বয়ং অনন্য ভক্তি দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা, কর্মযোগ দ্বারা, হঠযোগ দ্বারা, অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা যে পরম তত্ত্বের উপলব্ধি হয়, যে পরম তত্ত্বকে প্রাপ্ত হয় জীব, তা আপনি, আপনার দ্বারাই সমস্ত চরাচর ব্যাপ্ত আছে। আপনার এই সমস্ত কথা আমি যথার্থ রূপে বিশ্বাস করছি, মেনে নিচ্ছি। কিন্তু হে পরমেশ্বর, আপনি এই সমস্ত সকল প্রাণীর অধীশ্বর, সকল ভূতের আপনি মহেশ্বর, নিজেকে প্রকাশ করেছেন সেভাবে। সেই রূপটা যদি আমি দেখতে পাই, আপনি পরম ঈশ্বর, আপনি সকল ঐশ্বর্যের হোতা, সমস্ত ঐশ্বর্যের আপনি খনি। তাই দ্রষ্টুম ইচ্ছামি তে রূপম ঐশ্বরম, সেই ঐশ্বর্য রূপকে আমার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে, আমাকে দেখান। আপনি এত বিশিষ্ট এবং এত মহৎ হয়েও আমাকে যে এত স্নেহ করেন, আমাকে যে এত ভালোবাসেন, আমার সাথে যে এত আত্মীয়তা রাখেন, এত কাছাকাছি হয়ে যান, তখন আপনাকে চিনতে বোধহয় খানিকটা দ্বিধা হয়ে যায়। বড্ড কাছে, বড্ড আহ, समझदारों के लिए इशारा काफी। তো তখন আপনাকে চেনা যায় না, আপনাকে অতি সুলভ মনে হয়, আপনাকে অতি আহ, মনে হয় যেন আপনার সেই বিরাট রূপ, আপনি অতি সরল করে আর স্নেহ পরবশে, অতি কৃপার ছলে আমার সাথে মিশছেন। কিন্তু আপনার মুখ থেকেই যখন আপনার প্রভাবের কথা, আপনার আপনার সেই স্বভাবের কথা, আপনার বিরাট বিশাল ঐশ্বর্যের কথা যখন শুনছি, তখন মনে হচ্ছে একবার যদি আপনার ওই রূপটি দেখতে পেতাম। আপনার এই এত সৌম্য রূপ দেখে আমার যেন কেমন দিগ্ভ্রম হয়ে যাচ্ছে। তাই যে সমস্ত বিভূতি আদির বর্ণনা আপনি করেছেন, এই সমস্ত বিভূতিগুলো আপনার এই প্রকাশের এক অংশে স্থিত, এই রূপটা কেমন হবে, এটা ভেবে আমি রোমাঞ্চ অনুভব করছি। তাই আপনি দাতা, আপনি উদার, আপনি পরম। তাই আপনার যদি সেই রূপটা আমি দেখতে পাই কোনোদিন, বস্তুতঃ দেখবে, কাউকে কিছু দিতে ইচ্ছা হলে
যখন কেউ যদি সামনে থেকে তার লোভবশত সে যদি চায়, তখন যেন দিতে একটু কুণ্ঠা বোধ হয়। কিন্তু কেউ যদি কুণ্ঠার সাথে সে যদি বলে আমি কি পেতে পারি, প্রশ্নটা এরকম যদি হয়, যেন দাতার মনে হয় আরেকটু দিই, তাকে একটু বেশি দিই। আহা, কত দীনতা এর মধ্যে। তো ভগবান কে এখানে অর্জুন যেন সেই দীনতা প্রকাশ করছেন, যে আমাকে যদি ওইটা একটু দেখান, আমি যদি ওই রূপটার একটু দর্শন পাই প্রভু। তাই জন্য পরের শ্লোকে বলছেন, চতুর্থ শ্লোকে, মন্যসে यदि তচ্ছ্যকম ময়া দ্রষ্টুম ইতি প্রভো, মন্যসে यदि তচ্ছ্যকম, তচ্ছ্যকম, মন্যসে यदि তচ্ছ্যকম ময়া দ্রষ্টুম ইতি প্রভো, योगेश्वरो ततो मे त्वं, योगेश्वरो ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्, दर्शयात्मानमव्ययम्, मन्यसे यदि तच्छक्यं, तच्छक्यं मया द्रष्टुम इति प्रभो, योगेश्वरो ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। प्रभु, हे प्रभु, যদি यदि यदि मन्यसे इति, হে প্রভু যদি মনে করেন, যদি যদি আপনার মনে হয়, মায়াতৎ আমি সেইরূপ, দ্রষ্টুম শক্যম দর্শনের যোগ্য, যদি আপনি মনে করেন আপনার সেই বিশাল বিরাট রূপ আমি দর্শনের যোগ্য, তবে ততঃ যোগেশ্বরঃ, তাহলে হে যোগেশ্বর, ত্বম আপনি, আত্মানম আপনার অব্যয়ম অক্ষয় অবিনাশী রূপ মে দর্শয়া আমাকে দেখান। যদি আপনি মনে করেন আমি যোগ্য, হে প্রভু, আপনি যদি মনে করেন আমি সেই রূপ দর্শনের যোগ্য, তাহলে হে যোগেশ্বর, আপনি আপনার সেই অক্ষয় অবিনাশী রূপ আমাকে দর্শন করান। কত সৌম্য, কত সাধারণ, কত সুন্দর, কত সরল, কত আপনার। আশ্রমে এক ব্রহ্মচারী এসেছিলেন, শুরু আমার গল্প শোনা, শুরুতে। তো তিনি খুব মা কালীর ভক্ত ছিলেন। গুরুদেব তাকে যতই রাধাকৃষ্ণের কথা বলতেন, তিনি বলতেন না আমার মাকে খুব ভালো লাগে, মা কালীকে ভালো লাগে। হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা কোনো কারণে, গুরুদেব তখন এত কোনো কারণে গুরুদেব বসে আছেন তার ঘরে, তো সে গেছে কিছু জিজ্ঞেস করবে, তো গুরুদেব বলছেন এসো এসো এসো, বসো বসো। কিন্তু তার মনের মধ্যে চলছে আর কি মায়ের ব্যাপার, বলে আচ্ছা তুমি খুব মা কালীকে ভালোবাসো, খুব মা কালীকে ভালোবাসো না? দেখবে দেখবে, হঠাৎ ভাব এসে গেছে, দেখবে মা কালীকে দেখবে। তো তার সামনে এত বড় জিভ বার করেছেন গুরুদেব, বলে এই দেখো মা কালী। কৃপা কখন কার প্রতি হয়ে যায়, কিন্তু সেটা নেবার ক্ষমতা নেই তো তার। সে ভয়ে কাঁপতে 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 সেখান থেকে কোনো রকমে, গুরুদেব তখন উপরে থাকে, কোনো রকমে সবাইকে এসে বলছে এই ঘটনা। ওরে বাপরে কি রূপ! তো বহুদিন তারপর থেকেও তিনি গুরুদেবের কাছে একা যেতেন না। ঐশ্বর্য, যোগেশ্বর।
সর্বসমর্থকে বলা হয় প্রভু। সেজন্য মনে হয় এই সম্বোধনের ভাব হলো এই যে আপনি যদি আপনার বিরাট রূপকে দর্শন করার যোগ্য বলে আমাকে মনে করেন, হুম, আমাকে যদি যোগ্য বলে মনে করেন, তবে দয়া করে সেই বিরাট আপনার সেই ঐশ্বরীয়, ঐশ্বর্যিক, বিশাল, অনন্ত রূপের দর্শন করান। মন্নাসে यदि तच्चक्यं मया দ্রষ্টুম ইতি। যদ্যপি আপনি যা যা বলেছেন এটার দর্শন করার ইচ্ছা এই জন্য নয় যে আমি অবিশ্বাস করছি আপনার কথাগুলোতে। আপনি যে বিভূতির কথা বলেছেন, আপনার যে নিজের প্রভাব, নিজের স্বভাব, নিজের ব্যাপকতার কথা যেটা আপনি স্বয়ং আপনার মুখ থেকে বলেছেন, আমি সেটাকে অস্বীকার করে ওটা দেখতে চাইছি না, এই ভাবটা এখানে নেই। এটা এই ভাব নয়, আমি অস্বীকার করে দেখান তবে বিশ্বাস করবো, বিষয়টা সেরাম বলছি না আমি। অর্জুন বলছেন অতি দীনতার সাথে, যাতে না কোথাও ঔদ্ধত্য প্রকাশ হয়ে যায়। তাই জন্য তিনি বলছেন আপনার সমস্ত কথা আমি মর্মে মর্মে বিশ্বাস করেছি, কিন্তু যদি ওই অপরূপ, অদ্ভুত, না ভূত না ভবিষ্যতি সেই রূপের যদি একবারটি দর্শন পেতাম, তাহলে কৃতার্থ হতাম। না না, যদি আপনি মনে করেন, যদি আপনি মনে করেন আমি অধিকারী, তবেই দেখাবেন। মান্নাসে ইয়াদি তাচ্চাক্যম, যদি আপনি মনে করেন যে তার আমি অধিকারী, তবেই আমি যোগ্য। শক্যম তৎ তৎ শক্যম তৎ শক্যম, সেটা দেখার অধিকারী আমি, তবেই দেখাবেন। না হলে আমি জোর করছি না, আমি বলছি না। যোগেশ্বর, যোগেশ্বর কৃষ্ণ। কারণ এই সমস্ত কুরুক্ষেত্রের লাখো লাখো সৈন্যের মধ্যে আপনি নিজেও যোগস্থিত হয়েছেন, আর আমাকেও যোগস্থিত করে এই অপরূপ জ্ঞানের ভান্ডার আপনি উজাড় করে দিচ্ছেন। হুম, এখানে ঘোড়ার ঘোড়ার চিন্নাহাট, হাতির আওয়াজ, প্রচন্ড কোলাহল, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ডঙ্কা, তার মাধ্যমে, তার মাঝখানে আপনি আমাকে গীতা শ্রবণ করাচ্ছেন। এটা যোগেশ্বর ছাড়া সম্ভব নয়, যোগ ছাড়া এটা সম্ভবই নয়। ভক্তি যোগ, জ্ঞান যোগ, কর্ম যোগ, ধ্যান যোগ, হঠ যোগ, রাজ যোগ, লয় যোগ, মন্ত্র যোগ ইত্যাদি যত প্রকার যোগ থাকা সম্ভব, আপনি এই সমস্ত যোগের অধীশ্বর, আপনি জ্ঞাতা। এই যোগ, এই সমস্ত যোগে আপনি সিদ্ধ। সেই অপূর্ব যোগ শক্তির প্রকাশ যদি কোনো একটা রূপ হয়, সেই বিরাট রূপকে আমি দর্শন করতে চাই। তাতোমি ত্বম দর্শয়াত্মানম অব্যয়ম, আপনার সেই স্বরূপ অক্ষয় ও অবিনাশী, যাতে অনন্ত জগৎ উৎপন্ন হচ্ছে, আবার অবস্থান করছে, আবার লীন হয়ে যাচ্ছে, আপনার সেই অদ্ভুত, অক্ষয়, অবিনাশী রূপ আমাকে দেখান, যদি আমি যোগ্য হই। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। भज गुरु हेमंत देव राधे श्याम, जप हरे कृष्ण, हरे
জয় গুরু রাধে শ্যাম, রাধে শ্যাম, রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম, রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রাধে রাধে। জয় গুরু রাধে শ্যাম। শ্রী গুরার্পণমস্তু, শ্রী হেমন্ত দেবার্পণমস্তু। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সুন্দর থেকো।